और देखिए, किसान आंदोलन जो सारे हिंदुस्तान में किसानों की तरफ से किया जा रहा है, पंजाब और हरियाणा का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में एमएसपी के जो रेट वगैरह थे उसका कोई चक्कर है। तो आज भी 12 से लेकर 3 बजे तक ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से कि हम चक्का जाम करेंगे, सड़कों पर आवाजाही बंद करेंगे, यातायात बंद करेंगे। और हम इस समय लुधियाना शहर में खड़े हैं, जहाँ पर लुधियाना शहर कोर्ट के बाहर ये कचहरी है, जहाँ पर सेक्रेटेरिएट भी है, जिसमें डीसी साहब बैठते हैं, कमिश्नर साहब बैठते हैं। तो जहाँ पर बाहर कुछ वकील साहबान खड़े हैं, क्योंकि वो हाथों में ग्रीन कलर के जो एक किसानों का झंडा है और कुछ बैनर वगैरह पकड़े हुए हैं उन्होंने हाथों में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जहाँ पर विरोध किया जा रहा है सरकार का और किसानों के हक में ये लोग क्या क्या कहते हैं। 2000 लोगों से पूछेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये हमारे जहाँ लुधियाना शहर में भी किसान आंदोलन के लिए वकील साहबान क्या कर रहे हैं। रीपील ब्लैक लॉ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਫੇਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। और देखिए हम आपको दिखा, और देखिए ये प्रोटेस्ट है जो चक्का जाम है, वो करना ही था चक्का जाम, लेकिन बसें तो आज पहले बंद हैं। और आप दूर तक देख रहे हैं ट्रक वगैरह जो कि व्हीकल वगैरह होते हैं कमर्शियल जो व्हीकल हैं वो नहीं आ रहे। तो आज जो यहाँ पर ये धरना वगैरह जो प्रदर्शन चल रहा है लुधियाना शहर में, और देखिए यहाँ पर वकील साहबानों ने रास्ता जाम कर दिया है, चक्का जाम है, 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। और देखिए यहाँ पर जितने भी जो हमारे वकील हैं लुधियाना शहर के, जो कहते हैं कि जो कानून है, कानून बिल्कुल गलत है और इस कानून के खिलाफ किसानों के हक में, और जितने भी ये हमारे वकील लुधियाना शहर के हैं वो सभी लोग इस समय नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, कर लेंगे। किसानों का एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाह हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोगों की ताकत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। और मेरे साथ घुम्मन साहब हैं, ये बताएंगे कि ये जो काला कानून है किसानों के खिलाफ है, इसमें क्या क्या जाने की गलतियां की हैं सरकार ने जो किसानों को इतना इसे रद्द करवाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ FIR ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਦਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ FIR ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਤੀ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੋ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੱਦ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਜਵੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅਭੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰ ਲਾਇਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, BJP ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਬਲੈਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਮਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1955 ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਗਰ ਗੋ ਬੈਗ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਸ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਸੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਗਡਾਊਨਸ ਹੀ ਬਣਾਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਡਾਊਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਟੀਲ ਗਡਾਊਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1992-93 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਪੈਪਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਪਟਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ, ਗੰਢ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਸ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਓਪਨ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਲਾਜ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਬੇੜਾਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 85% ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1-1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 20-22 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? 1600 ਰੁਪਏ, 1700 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 800 ਰੁਪਏ, 900 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ? 1.5 ਰੁਪਏ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ 5 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹੀ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ गवर्नमेंट ਦਾ। और देखिए घुम्मन साहब ने बताया कि ये जो कानून है बिल्कुल ही जो किसानों के और पब्लिक के हित में नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में पता लगेगा कि ये काला कानून जो है इससे लोगों को कितना नुकसान होता है। तो बाकी हम और देखते हैं जहाँ पर जितना भी ये प्रोग्राम चल रहा है और बता रहे हैं जो घुम्मन साहब। जुडिशल ऑफिसर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਉਹੀ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਤਾਂ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਲਾਇਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਚੇਂਜੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਚੇਂਜੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਸਾਰੀ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੀ 100% ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਬੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਈਗੋ ਆ। ਈਗੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 5-7% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਸਵਾਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। तो घुम्मन साहब जिन्होंने कानून के बारे में बताया, तो बाकी अभी हम और एक्टिविटी दिखाते हैं जो यहाँ पर चल रही है इनकी। मेरे साथ जगशरण सिंह जी हैं, 2 टप्पे कहेंगे किसानों के हित में। मैं जगशरण सिंह शीना, प्रधान लोक कवि संतराम उदासी विचार मंच, जो कि ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। ਗੱਜਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਕੈਰ ਸਭੇ, ਰੱਜਣਗੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਕੇ ਜਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ, ਜਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ। ਰੁੱਸੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਾੜੀ ਲੋਕਤਾ ਦਾ। और जैसे शरण सिंह जी जिन्होंने हमें टप्पे सुनाए हैं कि किसान कभी पीछे नहीं हटते, किसान हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद। कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेटां दी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार 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 मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाय 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 मोदी कुत्ता, 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 हाय हाय मोदी कुत्ता। हाय हाय इक्को नारा किसान प्यारा, ओ नारा किसान प्यारा, इक्को नारा किसान प्यारा, इक्को नारा किसान प्यारा, इक्को नारा किसान प्यारा, किसान प्यारा। किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो। कोई नहीं काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। किसान वकील एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो। ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਲਾਈ ਮੁੱਲ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆਪਾਂ 33 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 100% 100% ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਜੇ 100% ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆ
ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ 65% ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ। 79% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 99% ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। 1% ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਨਾ, ਉਹਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲੂਗਾ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਸੜਕ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ बैठे ने सारे भी उत्थे आके रलिए। ਅਸੀਂ एक ਜਿਹੜਾ एक्ट ने बनाए हुए। और देखिए हम इस समय लुधियाना शहर में हैं और लुधियाना शहर के जो भारत नगर चौक है ये एक मेन सेंटर पड़ता है लुधियाना शहर का। और जहाँ पर देखिए जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, जहाँ अकाली वर्कर हैं या कांग्रेसी वर्कर हैं या और भी जनता है जो आज यहाँ पर मोदी सरकार का विरोध कर रही है, काले कानून का विरोध कर रही है। और देखिए जहाँ पर ये कुछ लोग पहले जो एडवोकेट से उधर से आए थे, तो एडवोकेट के साथ जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर वो भी पहुँच चुके हैं। तो ज़्यादा किसान मर चुके हैं जी, वो बंदे नहीं जी, वो अपने देश के नागरिक ने। उन्होंने की किया जा रहा ये वटवादी है कि आप अपना हक मंगना जी, ये गलत गल है। जो कोई हक मंगता वो देश धरोही है जी। वो पहला उन्होंने आधार कार्ड तो बनाते, हुण देश धरोही हो गए। हो वोटा मंगना उरे साडे कोल आउणा, ते जिहड़ी सारी पॉपूलेशन 70% तो ज़्यादा 80% के करीब सारी किसानी दे निर्भर आ, ते सारिਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਗੋਦਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਘਾਟੇ ਪਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜੀ रही है आज चक्का जाम है लुधियाना शहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जैसा कि अल्टीमेटम दिया था किसान जत्थेबंदियों ने, किसान मोर्चा ने। उधर देख लो और देखिए जहाँ पर स्टेशन जाना है। इधर तो पुल आए ना, फिर पुल कितना चढ़ोगे? लै ला हम लै ला क्या ले लो। देखिए जहाँ पर ये जो लोग हैं उत्तराखंड के हैं कुछ, जहाँ पर ये जो आए हैं, जहाँ पर इस समय जा रहे हैं स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं, तो इनको जाने दिया गया है क्योंकि इनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। देखिए ये जो हैंडीकैप्ड लोग हैं सभी
स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। किसान एकता, किसान वकील एकता, किसान वकील मजदूर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਆਤਮਨਗਰ ਪੰਜਾਬ। और मेरे साथ भूपिंदर सिंह मक्कड़ जी हैं। ये बताएंगे कि जो धरना कितने बजे तक चलेगा और ये जो प्रोटेस्ट है, जो किसान मोर्चे जो जत्थेबंदियां करने कदों तक ਚੱਲੂਗਾ है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਨ ਮਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। और देखिए इस समय लुधियाना शहर में वकील जो एडवोकेट हैं लुधियाना शहर के, उन्होंने धरना लगाया था। और यहाँ पर अभी जो भारत नगर चौक में आकर उन्होंने जो आज चक्का जाम है उसके समर्थन में किसानों के लिए जो अपना पैगाम दिया है कि जब तक किसानों का जो आंदोलन है या जो किसानों के जो कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक जो हम वकील भाईचारा है या दूसरे लोग हैं इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अभी हमने आपको लुधियाना शहर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है चक्का जाम का, और जो इनकी मांगे हैं, जो कानून है, क्योंकि सरकार भी ये बताने में विफल रही है कि ये कानून क्या है और आम जनता को भी नहीं पता ये कानून क्या है। सिर्फ अभी ये एक असमंजस में है कि इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको हानि होगी। क्योंकि सरकार को चाहिए था या पहले क्लियर करती या डिबेट करती या लोगों को समझाती, लेकिन ये जो अब लोगों में एक गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि जो किसान जितने भी हैं आने वाले समय में मोदी द्वारा भूखे मारे जाएंगे या जनता भी भूखी मरेगी। अभी तो ये सोचने वाली बात है कि कौन भूखा मरता है कौन नहीं मरता, लेकिन 3-4 साल बाद फिर जब मोदी सरकार ने वोटें लेनी है, अपना वोट बैंक कोई भी हिंदुस्तान में ख़राब नहीं करता। वो कभी भी ऐसा कानून शायद पास ना करें जो उनके हक में ना हो, पब्लिक के हक में ना हो, क्योंकि वोटों से राजनीति चलती है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर कोई भी नेता अपना वोट बैंक ख़राब नहीं करता। चलो देखते हैं किसान क्या कहते हैं और ये जो नेता लोग हैं, जब बीजेपी वाले क्या कहते हैं, जो तो हम आपको दिखाई रहे हैं समय समय पर। आज भी हमने दिखाया कि ये जो चक्का जाम है इसमें जनता ही परेशान हो रही है। बसें आज पहले ही बंद थी और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो भी बंद हैं। तो आज आम जनजीवन है जो हिंदुस्तान में ठप है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की जो आज़ादी के बाद जो इस समय 75 ईयर बाद जो आप हालात देख रहे हैं आपके सामने ही है। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।